اس وقت ہم جہلم میں موجود ہیں۔ جہلم کے ایک نواحی علاقے میں یہ کچی روڈ پہ ایک ہاسپٹل ٹرسٹ بنا ہوا ہے جس کا نام میاں محمد بخش ٹرسٹ ہے۔ یہاں کی جو سینئر ڈاکٹر ہیں اس وقت موجود ہے جو کافی سالوں پہ رضاکارانہ طور پہ ہاسپٹل میں خدمات انجام دے رہی ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جی، کیسی ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اس ہاسپٹل کو بنے کتنے سال ہو گئے؟ بیٹے 98 میں ہم نے یہاں پہ آؤٹ ڈور پیشنٹس دیکھنے شروع کیے تھے، باہر جو ابھی فارمیسی سی بنی ہوئی ہے، تو ابھی 2005 سے یہ فل فلیج ہاسپٹل کی شکل میں بنا، اور دس از اسٹیٹ آف آرٹ۔ ایک میٹرنٹی یونٹ بھی ہے یہاں پہ، اس کے علاوہ 40 بیڈز کا ہاسپٹل بنایا ہم نے، اور ابھی جو ہے ہماری جو میٹرنٹی یونٹ ہے وہ فل فلیج کام کر رہی ہے یہاں پہ۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ یہ کم از کم کافی سارے ایریاز جو ہیں نا، یہ یونین کونسلز تقریباً 20 شاید یونین کونسلز ہیں جو یہاں پہ ڈینیج ایریا ہے جو اس کا، تو یہ ادارہ جو ہے یہ ہیلتھ فیسلٹی ایک نعمت سے کم نہیں ہے ان لوگوں کے لیے، یہاں پہ بہت ضرورت تھی۔ اور میاں جو مشتاق برگٹ صاحب جو کہ ریٹائرڈ ایس پی تھے، ہی واز جسٹ لائک مائی بردر، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے کہ ان کی لگن اور محنت سے میں اتنی حیران ہوتی تھی کہ جب میں نے ایک اتفاقاً ہم یہاں پہ ایک کیمپ میں آئے، انہوں نے ہمیں کال کیا، تو جب میں نے ایک ریٹائرڈ پولیس آفیسر کی یہ لگن اور یہ اس کا جذبہ دیکھا تو میں نے سوچا کہ میں تا حیات ان کے ساتھ میں نے وعدہ کیا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں اپنا وہ وعدہ نبھا رہی ہوں۔ ایز اے چیف کنسلٹنٹ میں ریٹائر ہوئی ہوں گورنمنٹ جاب سے، اور 98 سے میں یہاں پہ لگاتار اپنی سروسز دے رہی ہوں۔ یہاں پہ کیا خدمات انجام دے رہی ہیں؟ ادھر ہر طرح کے میٹرنٹی کے آپریشن بھی ہوتے ہیں، جس میں سیزیرین، مائنر آپریشن، میجر آپریشنز، اور ساری ٹیم ہے ہماری، اور لیٹسٹ جو ایکوپمنٹ ہے، آپ ابھی یہاں پہ وزٹ کریں اور یہاں کا آپریشن تھیٹر دیکھیں تو میں یہ وثوق سے کہتی ہوں کہ ضلع جہلم میں ایسی کوئی بھی ہیلتھ فیسلٹی نہیں ہے پرائیویٹ سیکٹر میں۔ اور یہ دوسرا یہ ہے کہ کوئی ہمیں گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے، یہ اپنی مدد آپ کے تحت ہی ادارہ کام کر رہا ہے۔ میرے ساتھ اور بھی ڈاکٹرز کی ٹیم ہے جو کہ جب بھی میں ان کو کال کروں، اللہ کا شکر ہے کہ وہ بڑے جذبے سے یہاں پہ آ جاتے ہیں۔ ہاں جی، رضاکارانہ طور پہ ڈاکٹر زینب ہیں، اس کے علاوہ پیڈ بھی ہماری پوری ٹیم جو ہے وہ پیڈ ڈاکٹرز کی ہے یہاں پہ، جو کہ 24 گھنٹے یہاں پہ سروس دے رہی ہے۔ آپ 98 سے یہاں پہ ہیں، آپ نے پرومس کیا تا حیات کے لیے، یہاں کا کوئی ایسا واقعہ جو انفارچونیٹ ہوا ہو وہ بتانا پسند کریں؟ اب دیکھیں، میں تو شفا اور دوا دونوں چیزوں پہ بلیو کرتی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی میرے ہوتے تو ایسا نہیں ہوا، لیکن کچھ ایسا جو میں نے سنا ہے یہاں پہ کہ بعض ایکسیڈنٹ کیسز یہاں پہ جب آئے تو اس کے لیے بھی آپ یقین کریں کہ یہاں کی ایمبولینس آپ دیکھیں تو بہت اچھی ایمبولینس ہے، فارن سے امپورٹ کی گئی ہے، جو کہ پیشنٹ کو جتنی جلدی زیادہ سے زیادہ 10-15 منٹ میں یہاں پہ جو ٹرشری کیئر ہماری تو ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ہی ہے نا، وہاں پہ وہ پہنچا دیتی ہے۔ ہم یہاں پہ فرسٹ ایڈ دیتے ہیں، ڈاکٹر ہمارا یہاں پہ رات کو بھی ہوتا ہے، دن کو بھی ہوتا ہے، اور 24 گھنٹے یہاں پہ ڈاکٹرز اور عملہ ہمہ وقت یہاں پہ موجود ہوتا ہے، جن کو ہم سیلری دے رہے ہیں، اور سیلری بھی جو شہر سے شہر کی نسبت یہاں پہ زیادہ سیلری دینی پڑتی ہے، کیونکہ بہت مشکل سے یہاں پہ ڈاکٹرز آتے ہیں، کیونکہ ذرا دور ہے نا، آؤٹ آف سٹی ہے۔ تو بہرحال یہی تھا کہ میں نے سنا تھا کوئی ایک ایکسیڈنٹ کیس آیا تھا جس کو انہوں نے فوری طور پہ شفٹ کروایا، ہی واز اے ینگ پرسن، اور رستے میں یہاں پہ فرسٹ ایڈ تو دیا گیا، لیکن ایک یہ واقعہ میں نے سنا تھا، لیکن میرے ہوتے ہوئے ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، کیونکہ ہم لوگ رسک نہیں لیتے، یہ یہاں پہ ظاہر ہے ساری فیسلٹی تو ہمارے پاس نہیں ہے نا کوئی ٹرشری کیئر والی۔ تو اس کے علاوہ ہاں، خاص طور پہ جو یہاں کی ایک اچھی بات کہ بعض دفعہ میں سوچتی رہ جاتی ہوں کہ آپ یقین کریں کہ کچھ میرے پاس سارا اسٹیٹسٹک بھی ہے، لیکن آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہائی لائٹ، کہ اس میں پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اپنی کوئی پروجیکشن کر رہے ہیں، کہ اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی شفا رکھی ہوئی ہے کہ یہاں کا ایک ڈرائیور ہی کی میں مثال دیتی ہوں، فہد نام تھا اس کا، اس کے 2 بچے ہوئے ہیں آفٹر 14 ایئرس۔
इसी तरह लादियाँ यहाँ पे गांव है, उसमें एक खातून रिहाना थी, उसके बाद काफ़ी सारी ख़वातीन जिनके 18 साल बाद, 20 साल बाद और बहुत बहुत देर के बाद यहाँ पे ना इनफर्टिलिटी के बहुत अच्छे यहाँ पे रिज़ल्ट है। और अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी शिफा है कि बाद दफ़ा 1-2 दफ़ा पेशेंट्स आते हैं, छोटे मोटे हम प्रोसीजर करते हैं, अल्लाह ताला उनको औलाद से नवाज देता है। तो 98 से लेके अब तक तकरीबन 27-28 साल का अरसा बनता है, या 26-27 साल तो बनते हैं। कितने पेशेंट यहाँ से फैज़याब होके जा चुके हैं? अब देखिए, मेरे पास एग्जैक्ट स्टेटिस्टिक तो नहीं है, लेकिन जो एवरेज यहाँ की ओपीडी है वो 100 पेशेंट्स पर डे है अभी आजकल 2005 से ऑनवर्ड। उससे पहले तो सिर्फ आउटडोर पेशेंट्स ही हम देखते थे, इंडोर नहीं था हमारे पास। लेकिन इंडोर अभी तक जो है हमारा 1 to 2 पेशेंट्स पर डे कह सकते हैं, क्योंकि झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब ज़ाहिर है यहाँ पे हम लोग रिस्की पेशेंट्स लेते ही नहीं हैं, क्योंकि अगर हाई रिस्क पेशेंट को यहाँ पे अकोमोडेट करना मुश्किल होता है। कुछ स्पेशलिस्ट जो हैं वो ऑन कॉल होते हैं, लेकिन हमें 24 घंटे यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं होती। अच्छा, जैसे बच्चे पैदा होते हैं, आप चूँकि गायनोकोलॉजिस्ट के शोबे से मुंसलिक हैं, तो कुछ औरतें ये नहीं होती जब बच्चा पैदा होता है कि मेरी कुड़ी क्यों हुई है, मेरा बंदा कहता मुंडा ही होना है, ऐसे भी कोई दिलचस्प वाक़यात हुए? ये तो बहुत सी फैमिलीज़ में आपको पता है कि अल्लाह ताला से डरते नहीं हैं लोग। कि अभी रिसेंटली एक यहाँ पे डिलीवरी मैंने सिजेरियन किया, तीसरी बच्ची उसकी हुई, और उसकी सास इतनी नाराज़ थी कि भाई अब सबके मुंह बने हुए थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे लोग भी होते हैं। उसका हामिद इतना खुश था, बल्कि उसने अपनी माँ के साथ अच्छी हंसी तलख कलामी की कि भाई आप भी तो किसी की बेटी हैं, आप इस तरह ना करें, इस तरह शो ना करें। लेकिन मैंने देखा है कि बूढ़े लोगों में ना उनकी अपनी सोचें होती हैं। अगर उनको साइंटिफिकली बताया जाए कि जो मेल बेबी है ना वो मर्द की वजह से होता है, औरत का इसमें कोई कसूर नहीं है। तो बहरहाल ये तो आपको पता है हमारी सोसाइटी का जो भी है सेटअप ऐसा है कि लोग ज़्यादा पसंद करते हैं कि मेल बेबीज़ ही हों। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि मेरे पास बहुत सी फुटेज भी पड़ी हुई है यहाँ के बच्चों की। सादिया आप इनको देना, ये मेरी स्टाफ है। इत्तेफाक की बात है कि यहाँ पे बेटे ज़्यादा पैदा होते हैं। तो मेरा वैसे भी आदत है कि जब मैं कोई सिजेरियन या कोई डिलीवरी करूं तो उस वक़्त मैं उस बच्चे की फुटेज बना लेती हूँ। तो वो भी ऐसे ही लगता है कि जैसे कोई ट्यूलिप का फूल, आपने हमारा लोगो देखा होगा कि लगता है कि यहाँ पे फूल खिलते हैं। यहाँ पे सच्ची बात है, अल्लाह ताला की तरफ से ज़िंदा जानों की सूरत में अल्लाह ताला यहाँ पे नवाजता है। और आपको पता है मियाँ मोहम्मद बख्श तो एक बहुत बड़े सूफ़ी मफक्र थे, जिनकी अभी तक जो है उनकी तालीमात और उनके जो सेंग हैं उनको हम फॉलो करते हैं। जैसे कहते हैं, आपने कहा कि यहाँ पे ट्यूलिप पे फूल, तो अक्स पेश कर दिए। बस देखिए, तजर्बा इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। असल चीज़ डॉक्टर की सिर्फ डॉक्टरी नहीं है, बल्कि एक पब्लिक रिलेशनिंग भी बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल में आधा मरीज़ तो जो है ना इंसान की बातचीत से, अक्सर गायनोकोलॉजिस्ट का अक्सर मैंने देखा टेम्पो बहुत ख़राब हो जाता है। आप तो अभी तक अब खुद से माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, इसकी क्या वजह है? आई एम अबव 60 मुझे बताना नहीं चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि सेल्फलेस चैरिटी प्रोलॉन्ग्स दी हेल्दी लाइफ ऑफ अ पर्सन, ये मेरा अकीदा है और उसी पे मैं अभी तक अमल दरामद कर रही हूँ। आप मेरी टीम के लोगों को देखें तो दे आर मोर ब्यूटीफुल दैन मी बिकॉज दे आर विद मी। क्या पैगाम देना चाहें मुखय्यर हजरात को? मैं यही कहूँगी कि अगर असल आपने इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो दिस इज़ द राइट प्लेस फॉर योर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है कि देखिए, दुनिया में जब जाना है ना तो एक कफन के साथ जाना है, कुछ भी नहीं साथ होना। ये प्लेस है, यहाँ पे आप अपनी असल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एंड अल्लाह के करीब हो सकते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर साहबा ने एक एक चीज़ डिटेल से बताई, कुछ दिलचस्प वाक़यात भी हमारे साथ शेयर किए। जितने भी मुखय्यर हजरात इस इलाके में या पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इस ट्रस्ट में हिस्सा डाल सकते हैं। कार खैर में ताहयात रहने वाला ये सरमाया है जो हमारे क़यामत के बाद, मरने के बाद भी काम आना है। तो इस ट्रस्ट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, ताकि यहाँ के लोगों के इलाज मुआलजे में, मेडिसिन में, उनके टेस्टों में लोगों के हाथों में हाथ डाला जा सके और लोगों की जो खिदमात को अच्छे तरीके
طریقے سے انجام دیا جا سکے. اسی کے ساتھ دیجیے گا شیروانی ولاگر کو اجازت. پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.